धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्ल्ड। मैं डॉक्टर मोहित इंसान प्रमुख। एक साल में 3 बार दिखाते हैं, ये तो तीसरी बार भी ये जून जुलाई में ही पैरोल लेने की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर सीधा जनवरी पे बात जाएगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं भी। अब जो अब की बार अगर ये जून जुलाई में ही पैरोल लेते हैं और सितंबर अक्टूबर तक नहीं जाते, तो शायद कोई ऐसा प्लान एक्टिवेट हो या कोई ऐसी घटना कोई अंजाम दे जिसके बारे में ये पिछले 3-4 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, या नकली वाला जिस प्लान के तहत लाया गया है उसको पूरा करें इस बार, अगर ये जून जुलाई में करते हैं। क्योंकि नहीं तो एक रैंडम होता है भी, चलो टाइमिंग बनी रहे। डेरे में बड़े स्केल पे जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं, लेडीज जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है बड़ी गिनती में। खास तौर पे जो अनमैरिड हैं उनको तो एकदम से निकाला जा रहा है भी। जो अनमैरिड एम्प्लॉयज़ हैं, लेडीज खास तौर पे, और जो मैरिड हैं उनको भी धीरे धीरे अगर उनका सब्स्टिट्यूट बन सकता है तो वो बनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण कई लोगों ने पूछा भी, जिन्होंने मैसेज भेजा उन्होंने कारण भी पूछा। तो हमें तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन 25 अगस्त के बाद जो विपासना चावला डेरा की प्रबंधक थी, उसने भी इसी तरह का एक ऑर्डर दिया था कि डेरा के अंदर जितने भी कमरे हैं जो समितियों के अलग अलग, इन सबको बंद करके ताला लगा दिया जाए और किसी ने अपना कोई भी कमरा इस्तेमाल नहीं करना। जिसको सोना है रहना है वो शेड के नीचे रहे, कमरा किसी को नहीं मिलेगा। इस बात पे विपासना के अलावा मैनेजमेंट कमेटी का या जिम्मेवारों का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं था। इसका बड़ा कारण ये था भी, डेरा के अंदर जो प्रबंधक जिम्मेवार हैं उनके अंदर वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। और तब विपासना चावला को ये अंदेशा था भी, अगर कोई किसी कमरे में कल को घटना होती है, अभी तक तो जवाबदेही पिताजी की थी, लेकिन अब अगर कोई घटना घटी और कोई केस पुलिस में पहुंचा तो विपासना चावला की अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए उसने सब कुछ करना चाहा। अब क्या है कि अब तो मर्यादा बिल्कुल ही नहीं रह गई है। अब तो जितने भी ये 39-85 मेंबर हैं, पहले तो चलो ये मर्यादा में अपनी अपनी गाड़ियों में अलग अलग जाते थे, चोरी छुपे उल्टे काम करते थे। लेकिन अब ये खुले तौर पे एक ही गाड़ी में लेडीज और जेंट्स भी जाते हैं। और जो यूपी वाले ने क्या किया है, तरीके से उन लेडीज को जिम्मेवार बनाया छांट के जो दिखने में खूबसूरत हो, थोड़ी कम उम्र की। एक प्रॉपर सर्वे चला भी, ऐसी लेडीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो घर में जरूरत से ज़्यादा हावी हैं, या फिर विधवा है, या फिर मतलब तलाकशुदा हैं जो शादी नहीं करवाना चाहती, या फिर अनमैरिड है और एज बार्ड हो गई है, मतलब उम्र निकल गई है शादी की, अब वो शादी नहीं करवाएंगी। तो एक सर्वे प्रॉपर करवाया गया और इन औरतों को काबू करके इन्हीं में से ही जो थोड़ी सुंदर दिखती हैं महिलाएं, उनको जिम्मेवार बनाया गया। अब ये जो जिम्मेवार बने हैं, ये आदमी हो या औरतें हो, ये एक ही गाड़ी में जाते हैं। अब ये नामदर्शा घरों में या डेरों में नहीं रुकते, ये होटलों में रुकते हैं। तो वहां पे कौन सा ये बैठ के अखंड सिमरन करते होंगे, ये आपको भी समझ आती है। तो ये एक पैटर्न अब है। और हो सकता है भी डेरे के अंदर जो इतनी गंदगी मची हुई है, क्योंकि ऐसे केस भी डेरे में आए जहाँ पे हॉस्पिटल के कर्मचारी मरीज के वारिस के साथ भी दुष्कर्म करते पाए गए, मतलब वचन तोड़ते पाए गए। एक वो जानकारी दी भी, एक हॉस्पिटल का कर्मचारी था, उस वो एक मरीज की कोई वारिस थी, लड़की या लेडी जो भी होगी, उसके साथ हॉस्पिटल के टॉयलेट में पकड़ा गया और एक आईसीयू में पकड़े गए। पहले ऐसे किस्से नहीं सुनते थे, लेकिन अब ये बहुत फ्रीक्वेंट है। और हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बाहर ये चीज़ें चलती हैं आम, डेरा में क्योंकि हम मर्यादा की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं तो यहाँ ये चीज़ें नहीं थी। ये मान सकते हैं भी, ये सारी चीज़ें रोक लगे, इसलिए बड़े स्केल पे लेडीज़ को जॉब से निकाला जा रहा है।
लेकिन क्या है कि जब मुखिया जो बनी हुई है इनकी रूढ़ी, जब उसी का कोई चाल चलन ठीक नहीं है, वही जब अलग अलग आदमियों के साथ अलग अलग जगह रहती है, कहने को साध्वी बनी हुई है लेकिन इतने फैशन करती है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे भी ये अब डेरे में बाकी जिम्मेवार या उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, या ब्रह्मचारी जो बने हुए हैं, कहने को तो ब्रह्मचारी हैं, अब तो कुछ हो रही हैं, तो अब ये नहीं करेंगे ऐसे उल्टे सीधे काम, ये उम्मीद लगाना बेकार है। तीसरा क्या है भी, अब यूपी वाला जमूरा जो है, ये कौन सा दूध का धुला है, ये तो जो भी व्यक्ति है ये अब अपने तरीके से काम कर रहा है। ये मतलब तरीके से स्कूल के जो बच्चे हैं, पहले एक समय था, अब स्कूल के अंदर, वो गर्ल्स स्कूल का बताता हूँ, गर्ल्स स्कूल में जो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन भी जाते थे, वो भी लेडीज को ट्रेंड किया हुआ था, जेंट्स वहां जा ही नहीं सकते थे। इवन जब शुरू शुरू में स्कूल खुला तब इतनी बहनों को ज़्यादा डेरे में रोका नहीं जाता था, बाहर से आई बहनों को, तो स्कूल की सफाई करनी होती थी खास तौर पे क्लासरूम की। तो रात को 11 बजे जब सारे बच्चे सो जाते, हॉस्टल का एरिया सील हो जाता, तब कुछ चुने हुए मतलब ऐसे भाई थे जिनको पूरा परखा गया था, अभी उन लोगों को स्कूल के जो क्लासरूम है उनकी सफाई करने के लिए भेजा जाता था। और तब पिताजी ने खुद ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सिर्फ सफाई करनी है, गलती से कोई आ जाए, वैसे तो पूरा इंतजाम किया जाएगा कि कोई भी लेडी ना आए उस समय स्कूल के इधर, स्कूल की तरफ, पर फिर भी अगर कोई आ जाए तो निगाह उठाई तो फिर उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, मतलब एक बड़ा गुनाह माना जाएगा। तो ये वार्निंग पिताजी देते थे, तब जाके वो सेवादार साफ करते थे। आज क्या, आज तो टीचर्स छोड़िए, मतलब बच्चों को जबरदस्ती को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको ऐसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो मर्यादा से अलग हों, वो खुले तौर पे पहन के आए, उनके टाइमिंग जानबूझ के ऊपर नीचे की जाती है ताकि वो मतलब स्कूल के बाद सीधा घर में जाके कोई घूमने फिरने भी जा सकें। इस तरह से चीज़ें मतलब बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं, और जिन लोगों को इन काम पे लगाया गया उनके अपने बच्चे इससे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं इस मामलों में। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि किस दिशा में ये सिस्टम ले जा रहे हैं। हालांकि इसे हम ये कहें भी, एक कहावत है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मतलब क्या है भी, जब कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो फिर है ही नहीं कुछ कोई अच्छा करने वाला, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं भी कुछ सुधार हो जाएगा। तो खैर चीज़ें चल रही है, चलती रहे, कब तक चलेगी पता नहीं। और जो भी है ख़त्म जब होगा बहुत बुरी तरह होगा, और समझ नहीं आएगा कि क्या फिर करेंगे, क्या नहीं होगा। और क्योंकि मैं आपको, आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालो पुराना, डेरा के जितने भी डेरे के अंदर तुर्रम खान आए, परम पिताजी के समय भी आए, हजूर पिताजी के समय भी आए आए और बदलते गए। क्या किया सबने, कोई यहाँ भक्ति करने आए, जितने भी तुर्रम खान थे ऐसे ऐसे लोग थे जो बेतुकी शराब पीते थे, उनकी शराब छूट गई, सेवा करने लगे, बड़ी सेवा कमाई, बड़ी दातें ली, आखिर में जाके वो ये समझने लगे भी हम समझाएंगे भी पिताजी को भी काम कैसे करना है, और पिताजी को थोड़ा ही मालूम है। ये मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के साथ ये हुआ एक बार। ऐसे ही कोई व्यक्ति था जिससे मैं, जब हमने शुरू किया है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, उसके बाद संपर्क में आया और उससे हम कई चीज़ें डिस्कस करते गए। मैं करता था डिस्कस, करते 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 इस, तब जब मैं डिस्कस करना शुरू किया तब उसे कुछ मालूम नहीं था। जो जो चीज़ हमें समझ आती हम उसे समझा देते, भी चलो मिलता जुलता रहता है भी समझा दो, हर चीज़ हम समझाते गए। एक स्टेज ऐसी आई जब कोई काम कर रहे थे हम, तो मैंने उसे टोक दिया,
जब टोक दिया तो वो मुझे कहने लगा भी आपको थोड़ा ही पता है काम कैसे होता है, आप जो कर रहे हो वो यहाँ गलत कर रहे हो। और मैं उससे पूछूं भी तूने ये एनालिसिस कैसे किया भी मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ यहाँ सही कर रहा हूँ। भी मैं तो कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज मैंने गलत पहले की, अब मैं ऐसे सुधारूंगा। तेरे पास कौन सा एक्सपीरियंस है भी मुझे बताने के लिए भी ये गलत है और ये सही है। मतलब क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी के साथ रहता है ना, तो वो क्या है, वो ये देखने लगता है भी यार ये यहाँ गलती कर रहा है, ये यहाँ गलती कर रहा है, या मतलब उसको लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा ही पता है जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है उसका दिमाग कैसे चल रहा है। ऑब्जर्वेशन पे अपने दिमाग में फिर बिठा लेता है भी यार नहीं ये नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कुछ इस तरह से डेरा के प्रबंधकों का हाल है। ऐसा नहीं है कि जब ये आए थे तब ये ईमानदार नहीं थे या तब ये सेवा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब क्या है अभी, तजुर्बे कहते ना भी, नाक साफ करना नहीं आता था जहाजों में घुमा दिया, और अब ये सलाह देंगे भी क्या करना चाहिए। तो वो हाल है भी। कोई भी किसी के साथ भी आप रहोगे, अगर आपने खुद संघर्ष नहीं किया, सिर्फ देखा है, सुना है, समझा है, तो फिर आप एक स्टेज पे यही कहोगे भी यार नहीं, इसको नहीं पता, मुझे पता है, मेरे हाथ में कमांड होनी चाहिए, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ भी, एक ऐसी लड़का था, वो हमेशा ये सोचता भी प्रबंधक ये गलती करते हैं, मेरे पास पावर हो तो मैं ये करूँ, मेरे पास ताकत हो, मेरे पास अथॉरिटी हो तो मैं ये वाली चीज ऐसे चलाऊं ऐसे चलाऊं। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ भी, उसको एक काम दिया गया और सामान था कुछ बेचने को दिया गया कि भी 30 रुपए का सामान बाजार में बिकता है और बाजार का रेट 30 रुपए है। बोला इसको 40 रुपए में बेचना है बाजार में। ये अब ये तेरे अंदर सारा सेल का कार्यक्रम तेरे अंडर चलेगा, 40 रुपए में ये बेचना है। अब वो कहीं भी जो चीज मार्केट में ही 30 रुपए की मिल रही है वो 40 रुपए की मैं कैसे बेच सकता हूँ। 31 32 में तो चलो हम कहें में हमारे पास क्वालिटी बेटर है, हम 31 में देंगे, 32 में देंगे, 30 की चीज 40 में देना तो बिल्कुल सेम क्वालिटी में बहुत मुश्किल है। बोले फिर यही प्रबंधकीय ढांचा है, डेरे की मैनेजमेंट ऐसी ही है, मार्केट में 30 रुपए की चीज हो तो भी संगत को 40 की बेच देती है। मतलब ये एक एग्जाम्पल वैसे याद आ गया कि इस तरह से लूटते हैं ये लोग। एक और चीज किसी ने बताई कि एक बार ऐसे ही कोई आइटम थी, बिक रही थी कैंटीन पे, तो करीब 10 रुपए की कोई आइटम थी। तो वहां पे कोई व्यापारी आ गया जो ये आइटम बेचता होगा, इस तरह की आइटम। उसने देखा भी ये आइटम तो 10 रुपए की बिक रही है, उसने पूछ लिया, उसने क्या किया, सच उस आइटम के ऊपर से पढ़ लिया अभी मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री में चला गया और वहां जाके उसने रेट नेगोशिएट किया भी इतना सामान चाहिए, कितने में मिलेगा। तो उसने बोला भी 3 रुपए में, फैक्ट्री ने बोला भी 3 रुपए में दे देंगे। अब उसने डेरे की मैनेजमेंट को बोला भी आप ये जो सामान बेच रहे हो 10 रुपए में, ये कितने रुपए में खरीद रहे हो। तो उसने कहा, डेरे की मैनेजमेंट ने जवाब दिया भी हम तो 7 रुपए में खरीद रहे हैं। बोले अगर आपको 3 रुपए में खरीदवा दें तो कैसा रहेगा। बोला और क्या चाहिए, 7 रुपए की चीज 3 रुपए में मिल जाएगी। तो अब उन्होंने मीटिंग बुलाई, अब जो 10 रुपए में बेच रहे थे उनको बुलाया गया। अब जब उनको बुलाया गया तो पता चले भी आपसे कोई बढ़िया रेट लेके आया है। तो फिर वो क्या हुआ भी, जो जिसने ऑफर दिया था उसको धमकाया गया कि अभी अगली बार एडम ब्लॉक में दिखा तो गोली मार देंगे। तो ये एक चीज हुई। अब आप अंदाजा लगाओ भी ये लोग कैसे सोचते हैं संगत के बारे में, क्या करते हैं। दो एग्जांपल और देता हूँ आपको। एक व्यापारी था, वो डेरा की शायद ग्रीनेस की ड्रेसें बनाता था।
बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में कोई वेंडर होगा लुधियाना साइड में, ग्रीनेस की ड्रेसेस बनाता था। तो एक दिन व्यापारी था, वो डेरे में आ गया और जहाँ ड्रेसेस मिलती थी वहाँ चला गया। उसने ड्रेस का रेट पूछा भी कितने रुपए में ये ड्रेस देते हो। उन्होंने कहा जी 2000, 2100, 2200 में पूरा सेट बना के देते हैं। तो उसमें 2 टी-शर्ट्स, 2 लोअर, ऐसा कुछ जो भी सामान आता था, तो एक ट्रैक सूट होगा, 2 ट्रैक सूट आते थे, जो भी मतलब कुल मिला के आता था। उसने कहा भी आज के बाद भी मेरी फैक्ट्री से ये ड्रेस नहीं बनेगी। और बोले क्यों? बोले कि मेरी फैक्ट्री से ड्रेस नहीं बनेगी क्योंकि मैं इसे बना के देता हूँ आपको, जो आपको रेट बेच रहा हूँ इससे ज़्यादा तो मुझे पड़ता है। मैं सिर्फ अपनी सेवा समझ के इसे देता हूँ भी, चलो कुछ पैसा मेरी तरफ से भी लगे, लेकिन आप तो यहाँ लोगों को लूट रहे हो सामान बेच के। मैं ये काम नहीं कर सकता। आप चाहे पैसा डबल दो, चाहे ना दो, या कुछ ना करो, मैं ये काम करूँगा ही नहीं। तो इसी तरह एक और था, वो हमारे जानकारी में है। एक आपने देखा होगा अभी जो शादियों में जयमाला डालते हैं, जो माला डालते हैं वर वधू, वो माला डेरे में बिकती थी। वो माला अंबाला से खरीदी जाती थी और हमारे घर के सदस्य ही खरीदते थे वो माला, क्योंकि उनका भी बिजनेस था। जिससे खरीदते थे उनसे हम पिछले 40 साल से परिचित है मेरी फैमिली, जिससे खरीदते हैं वो। तो मतलब ये लगाओ भी हमारे घर का खुद का बिजनेस है वो जयमाला बेचने का। और वो जयमाला मान लो हमें 100 रुपए में पड़ती है उस व्यापारी से जिसे हम 40 साल से जानते हैं। वही जयमाला वो, वो मतलब जो व्यापारी है वो डेरे को 90 रुपए में देता कि भाई डेरे का काम है, सेवा का काम है, मैं ये डिस्काउंट वो हमें नहीं दे रहा कि जो सिर्फ डेरे का, वो डेरे का सामान भी हम ही खरीद रहे हैं। डेरे वाले सामान को वो 90 रुपए में देता था, लेकिन हमारे वाला सामान वो 100 रुपए में देता। अब हम तो 100 रुपए वाला 120, 30, 40 में बेच रहे हैं, 120, 140 रुपए तक खाद बेच लेंगे। डेरे में वो 100 रुपए का सामान 250 रुपए में बिक रहा है, 90 रुपए वाला, जो हम 100 में खरीद के 130-40 में बेच रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ भी ये धंधा किसने सिखाया। पिताजी बोलते थे बाजार से 1 रुपया कम बेचो, सामान भी संगत को सस्ता मिलेगा। तो संगत के लिए तो है सब कुछ भी। तुम्हें किसने कहा भी डेरे को पैसा कमा के दो, डेरे में पैसे की कमी है? ये जिम्मेदारी तो किसी की नहीं लगाई ना, पैसा कमा के दो। जबरदस्ती बस खुद से भी हम पैसा कमा के देंगे, अपना अहंकार। आपको बताते हैं भी, एक भाई अवतार सिंह हुआ करते डेरे में जिम्मेदार, 95-6 की शायद बात होगी। तो तब पहली बार मतलब डीजल के रेट बढ़े थे और दूध थोड़ा महंगा हुआ था। तब डेरे में 3 रुपए का गिलास, मतलब लगभग 300 ml चाय 3 रुपए में मिलती थी। 3 के 2 रुपए, हाँ 3 रुपए में, और 300 ml चाय। तो उन्होंने अर्ज की जी पिताजी भी ये चाय का कप 5 रुपए में करना है। पिताजी बोले भी 2 रुपए का कर दो। वो चाय का कप वचन हो गए, हुक्म हो गया, तो 2 रुपए का कर दिया गया। फिर ट्रैफिक में 3 रुपए लिए जाते थे इस डेरे से उस डेरे जाने के लिए, मतलब छोटे डेरे से बड़े डेरे जाने के लिए जो पीटर चलते थे। तब 2 रुपए, शायद 2 रुपए लिए जाते थे, तब 3 रुपए करने थे। तो बोला पिताजी भी ये 3 रुपए रेट करना, डीजल महंगा हो गया। पिताजी ने बोला भी 1 रुपया कर दो। अब जब 2 चीज बोली तो तीसरा पूछा भी और क्या काम है? बोला जी बस और कुछ नहीं है। बोले है, लिस्ट तो लिखी हुई है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए जी बस रहने दो। तो पिताजी फिर मुस्कुरा के कहने लगे उनको, कहते भी तुम्हें क्या लगता है भी ये डेरा संगत के पैसे से चलता है? ये डेरा तो श्याम मस्ताना जी, शाह सतनाम जी का अनमोल खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। इस चीज की परवाह मत करो भी डेरा कैसे चलेगा, ये तो मालिक ने चलाना, चलता ही रहेगा। यहाँ कोई चीज थोड़ती नहीं है। आप ये देखो भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कमा सकते हो।
पूरा डिटेल हाथ से लिख के देते थे हर मरीज को। एक मेरे जैसा समझदार था, वो चला गया उन सेवादारों के पास, बोला जी ऐसा है, मेरे पास है प्रिंट करने वाली मशीन, जो तुम ये बार बार एक ही एड्रेस एक ही चीज बार बार लिखते रहते हो, मैं तुम्हें कार्ड पे छाप के दे देता हूँ कि तुम बस मरीज को एक एक कार्ड दे दिया करो, तो आसान हो जाएगा काम। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल देसी सेवादार थे। उन्होंने क्या किया, भी देखो लिख तो देंगे पर इससे पहले पिताजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का हुक्म है लिख के दो। तो उन्होंने क्या किया, भी लिस्ट लिख के दे दी, भी पिताजी से पूछा जाए भी ये कार्ड बनवा लें जी। तो मेरे जैसा जो समझदार बनता था उसने कहा जी ऐसा है, मेरी मशीन है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, मेरी सेवा बन जाएगी। अब पिताजी ने, जब पिताजी के पास ये बात गई तो पिताजी ने कहा भी जिसने ये सुझाव भेजा उसको बुला के लाओ। तो बुलाया गया तो पिताजी कहते हैं भी तुम्हें क्या लगता है भी ये आइडिया हमारे दिमाग में कोई नहीं आया, जब डेरे की अपनी खुद की इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है तो ये कार्ड तो हम यहाँ भी छाप सकते हैं। ये तो तुम्हें सेवा दी गई है भी तुम ये लिखो तुम्हारे कर्म कटें, कार्ड छापने को हम कौन सा छाप नहीं सकते, और जितना तुम छुपाओगे उससे मतलब सस्ता ही देंगे, बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी अपनी प्रेस है। तो मतलब आप समझो भी पिताजी जो काम करवा भी रहे थे ना, वो इसलिए करवाए जाते थे ताकि संगत सेवा करे और उनके कर्म कटें। कई बार देखो संतों के खेल हैं वो बड़े अजीब अलग होते हैं। एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ। बैकुंठपुर शायद डेरा बन रहा था, तेरावास बनना था शायद, आप में से कोई हो जो उस घटना का जानकार हो। तो तेरावास बनना था, कुछ सेवादारों ने आना था सेवा पे, तो उनको हुक्म हुआ भी आपने बिना रुके नॉन स्टॉप आना, गाड़ी खींच के रखनी है। तो वो लगातार गाड़ी खींच के रखी, वो पहुंच गए। जब वो पहुंच गए तो बरसात चल रही थी, और चलती बरसात में पिताजी बैठे हुए थे। तो जब सेवादार पहुंचे तो पिताजी ने पूछा भी आ गए कि हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? बोला जी रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था, कई गाड़ियां तोड़ दी फोड़ दी, पर हम बच के जैसे तैसे आ गए। पिताजी कहते भी अभी तुम्हारा कर्म कटा नहीं है, एक काम करो भी सेवा पे लग जाओ, रेस्ट नहीं करना। आप सोचो सिरसा से बैकुंठपुर का सफर किया है, जाते सार सेवा पे लगा दिया नॉन स्टॉप जाने के बाद। बोले अभी कर्म कटा नहीं है, कर्म बहुत भारी है, अभी सेवा पे लगो। बोले जी चलती बरसात में क्या कर रहे हैं, कोई सामान नहीं है? बोले गुफा बनानी है, तेरावास बनाना है भी, ये बनाएंगे, बनाओ। बोले तेरावास कैसे बनेगा भाई, मसाला कैसे घोलेंगे चलती बरसात में, सीमेंट नहीं है, सामान नहीं है। तो पिता कहते क्या है, क्या जी बस एक कसी है। तो पिता कहते भी चलो कोई नहीं, इसी से शुरू हो जाओ। तो कसी से वो गोल गोल गुफा, जो भी कमरे का साइज बनना था उतना खोद लिया नीचे से नींव चकने के लिए। जब खोद लिया तो फिर पिताजी ने कहा भी एक काम करो, जो पानी इकट्ठा हो रहा है इसका रास्ता बनाओ और ये इस खड्डे में आके पानी गिरे। तो उस खड्डे में आके पानी गिरने लगा बरसात में। फिर उसी को मैश करके मिट्टी को, कहते बस ये गारा बन गया, इसी से चिनाई शुरू कर दो। तो जी टिकेगी कैसे ईंट, बरसात चल रही, गारा तो घुल जाएगा, ये सूखेगा कैसे, ये तो पानी चलते पानी में कैसे लग जाएगा? बोले लग जाएगा, तुम्हें क्या, तुम लगाओ। तो उन्होंने ईंटें चिननी शुरू कर दी उसी मिट्टी से, जो गिल्ली मिट्टी हो रही थी पानी से। चिनते 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 बरसात बंद नहीं हुई और मतलब पूरी चार दीवारी खड़ी हो गई। जब मतलब खड़ी हो गई दीवार, ऐसे कमरा लगने लगा पूरा। तो जो लोग बरसात में वहां से गए थे, जब वो वापस आए, बरसात तो बंद हुई नहीं। बोले गए थे यहाँ पे कोई कमरा नहीं था, वापस आए यहाँ पे तो मकान बना हुआ है, भी कोई जादूगर आया यहाँ पे जो चलती बरसात में मकान बना गया। मतलब कैसे बना गया, अभी तो जादू से आया है, बन ही नहीं सकता मकान बरसात के अंदर, कैसे चिनाई कर देगा कोई ईंटों की। अब उस जादू के चक्कर में वहां इलाके में फैल गई बात, जादूगर आया, जादूगर आया, जादूगर आया, जादूगर आया। इस चक्कर में वहां पे अगले जब सत्संग हुआ तो बहुत सारे लोग आए नाम लेने के लिए।
यही इसी चक्कर में भी जादूगर आया। अब किसका मौत जैसा भयानक कर्म कटे, तो उसके बदले में जो खेल सतगुरु खेले कितने लोगों को नाम दे जाए। तो ये पिताजी के खेल थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर रोज एक अरदास बोलेंगे जी, हम कल्ला कल्ला बंदा नारा लगा के वायदा करते हैं जी 25 बंदे हर सत्संग पे लाएंगे। 25 ब्लॉक के बंदे नहीं पहुंच पा रहे सत्संग में, एक बंदा 25 तो कहां से ले आएगा। ये हालत हो रही है। एक ही आदमी को किराए पे ला ला के 4 4 बार नाम दिला दिया, तो 6 करोड़ का 8 करोड़ बना दिया बिना मतलब। ये चल रहा है। तो सतगुरु की चोज तो ऐसे हैं जो एक तीर से कई निशाने हैं, और यहाँ पे हजारों तीर छोड़ के एक निशाना नहीं लग रहा इससे यूपी वाले से, और ये कहे जी मेरे को असली मान लो। अब खैर जो भी है, पर जिस स्टेज पे आ चुका है, मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी भी, अब ये इतनी आगे आ चुके हैं, ये वापस नहीं जा सकते। जब मेरे को हॉस्पिटल से निकाला गया ना, तो एक दान सिंह था जो मौके पे शायद डेरे का प्रबंधक बनाया हुआ है, दान सिंह था। तो ये मेरे को बोलता, कहता भी तू सच सच बता, तेरे तू डेरे में जासूसी करता है, तेरे साथ कितने लोग मिले होंगे। तभी मेरे को बोलता है भी, ये मेरे सामने विपासना को बोलता है भी, ये इतना आ चुका है आगे, अब ये वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको डर लग रहा है भी वो लोग इसको मार देंगे, इसलिए उनका नाम नहीं बताएगा। अभी क्या है भी, वो कहना अकल पहले ही घुटनों में थी उसके, उसको आज अच्छी तरह समझ आ गई होगी भी कितने लोग थे और कैसे काम करते थे। अब क्या है भी, प्रबंधक की कुर्सी पे बैठ तो गया, मौक मार रहा है हर रोज कि भाई मेरे ऊपर कोई केस ना आ जाए, ये कमरा बंद कर दो, ये नियम बदल दो, ये नियम बदल दो। भी अब बलि का बकरा उसी को बनना है। तो कागजों में जो प्रबंधक है, डेरे में कोई भी घटना छोटी सी भी घटेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, प्रबंधक की है। तो अब क्या कर रहा है जी, ये बंदा नहीं आना चाहिए, ये बंदा नहीं आना चाहिए, ये भी ना आए, ये भी ना आए, बिना पैसे कोई घुसे ना, जो आए उसका आधार कार्ड का डाटा रखो, ये रखो, पूरी इंक्वायरी करो, अगर एक रात रुक रहा है तो उस पर पूरी निगाह रखो, कोशिश करो उसको रुकने ना दो। क्यों? अब मां मरती है तुम्हारी डेरा संभालने में, तब तो बड़ा जोश से बोलते थे, भी ऐसे संभालते हैं, हम ये करते हैं, तुम तो बहुत आगे निकल आए, तुम्हें लोग मार देंगे। तेरे को कौन मार रहा, तू तो बड़ा सियाना था। ये तो 2015 की बात है, अब तो 25 आ गए, 10 साल में तो और सियाना है या और बेवकूफ हो गया। मतलब क्या है, खुद गधे थे, उनको सारे गधे ही दिखते थे। और एक और किस्सा है, चलो फिर कभी सुनाएंगे, इसी का, दान सिंह का भी। पिताजी, चलो एक और सुनाते हैं। पिताजी क्या करते, कहते भी एक बार हमको, कहते भी दान सिंह एक बार खड़ गया खेलने क्रिकेट आगे, तो पिताजी बॉलिंग कर रहे थे, वो बैटिंग करने लगा। क्या पिताजी ने क्या भी ले भी दाने दाना कहते थे, दाने ले भी बाउंसर, क्या भी पहली बॉल मारी बाउंसर, इसका नाक फूट गया। अब संतों की तो हर बात में राज होता है, तो वो पहली बाउंसर में ही नाक फूट गया। मतलब ये मैदान में उतरा है यूपी वाले जमूरे का खास बन के, काल का एजेंट बन के, ये पिताजी से उनकी उनके जो सच्चे अनुयायी हैं उनसे लड़ेगा। इसको ये नहीं पता भी पहले ही बाउंसर में इसका नाक फूट जाएगा। लेकिन क्या है कि होना भी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर ये चीजें सीखें अच्छे से, याद आएंगी बहुत सारी चीजें। संघर्ष में जो चीज सीखता है ना इंसान, बहुत याद आती है, और यही लोगों के लिए उदाहरण बनती है भी। देखो क्या होता था, कैसे हुआ, कैसे लोग करते थे, और क्या उनका फिर हशर हुआ। मैं कई बार ना, एक टाइम था अभी जब हम इनको मिलते, इनके पांव छूते, और फिर तब ये नखरे दिखाते। आज इनकी हालत ये है भी, ये सड़क पे निकल ही नहीं सकते भी, अगर शक्ल दिख गई तो पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या सोचने लगे। मतलब दीवारों में कैद हैं। कहना भी, जितने भी तुर्रम खान देख के करके सारे डाउन आ गए। किसी का भी सोचो आप, कौन तुर्रम खान है, कौन यहाँ पे पूरा 30 मार खाया भी, हाँ जी मैं सबसे ताकतवर आदमी हूं, कौन है, किसी का नाम बताओ।
सब ऐसे है जैसे वो चूसा हुए आम की तरह। ये वो गुठलियां बची है, अभी कब फेंकनी है ये देख रहे हैं बस। और इनको लग रहा है भी ये गुठलियां हम मिट्टी में दबाएंगे तो नए आम निकल आएंगे। खैर, चलता रहेगा ये सब कुछ, कब तक चलेगा भगवान जाने। पर मजेदार है, देखना दिलचस्प होएगा, क्योंकि अब चीजें बहुत बदल रही हैं और नए तरीके से काम होगा। और ऐसा होगा अभी, मजा आ जाएगा देख के। और बाकी आप के यहाँ क्या चल रहा है ये भी बताना। भी कोई भी चीज आपको पता चलती है अभी नाम चर्चाओं में क्या चल रहा है। वैसे अभी तो कोई ऐसी सूचना कोई मिल नहीं रही है। फिर भी जो भी आपको पता चलता रहे जरूर बताना। बाकी पंजाबी भाषी लोग हैं, बहन वीरपाल कौर मतलब फोन लाइन पे हैं। एक भाई लिख रहा है, शक्ल अच्छी नहीं तो बात अच्छी किया करो। देखो, हमारी तो शक्ल भी अच्छी है और हम बात भी अच्छी करते हैं। तुम्हारी ना शक्ल अच्छी ना बात। तो हमें तो किसी ने कहा नहीं हमारी शक्ल अच्छी नहीं है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई होंगी, हमारी तो शक्ल बहुत अच्छी है। अब हमें हमारी हमारी शक्ल हमारे गुरु को बहुत पसंद आती है। हमें अक्सर कहते थे बहुत सुंदर लग रहे हो। हमारे गुरु को हम सुंदर लगता है, तुम्हारे जैसे मनुष्य जो मर्जी कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। खैर, बहन जी मतलब फोन लाइन पे तुमसे बात करते हैं। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 242 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਰਲੋਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਹੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ। ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਝੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ, ਤੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਾਂ 25, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਜੇ ਵੀ YouTube ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੂਗਾ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਹ MSG ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਊਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਵੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਕਾਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਕਾਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਬੇਸਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੁੱਛ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਤੁੱਛ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸੱਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸੱਤ ਦਾ ਪਾਲਨ, ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਸਰਲੇਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲੂਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ
ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ 50-50 ਘੰਟੇ 25-25 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਲੇਟ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਨਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੋਲਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੇ ਦੀ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਛੇੜ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਹੀ
ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 6ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। 700-800 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, 15 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਖੇਡੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਵਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪੰਚਕੂਲਾ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਆਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾਰਾ?
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੈਂਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਗ ਸੋ ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈਏ। ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਡਰ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੂਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ,
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी तो एक तो हम जो लोग अचानक एक हादसे का शिकार हुए हैं आज गुजरात में, तो ईश्वर उनको, उनकी आत्माओं को सुख प्रदान करें और जो उनके परिवार वाले हैं उनको दुख सहने की शक्ति दें। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाना है, धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने गुरु से ओढ़ निभा गए और इंसानियत की राह पे चलते हुए शहीद हो गए और मालिक की गोद में जा विराजे। मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी अभी मैंने देखा है इस पे इंटरनेट पे कि एक भाई बच गया इस हादसे से, 38 साल का, और वो सिर्फ बचा नहीं है, मतलब आप अंदाजा लगाओ भी करीब करीब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जब हो जाती है प्लेन की, जब वो उड़ता है तो इतनी रफ्तार हो जाती है, क्योंकि जो बोइंग विमान है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है उड़ते समय, लगभग 2-3 किलोमीटर के रनवे पे दौड़ने के बाद ही उड़ता है, तो करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार होगी प्रति घंटे की। और उस रफ्तार पे ये जहाज जब टकराएगा किसी बिल्डिंग से जिसमें हजारों लीटर तेल भरा हुआ है, मतलब ईंधन भरा होता है, कि इस जहाज ने, सोचो अहमदाबाद से लंदन जाना था तो कितना ईंधन इसके जहाज में भरा गया होगा, और अभी ताज़ा ताज़ा उड़ा है तो टंकी फुल करा के उड़ा होगा। कितना वो दिख रहा है वीडियो में, बम फटता है जहाज, कितना धुआं उड़ता है। इस बीच में कोई आदमी अगर सारे एयर बैग खुल जाए ना तो भी सरवाइव ना करे। चलती गाड़ी से कोई इतनी स्पीड पे कूद जाए, आप 100 की स्पीड पे गाड़ी से कूद के देखो, आदमी की टांगे वैसे ही टूट जाएंगी। कल्पना कर सकता है कोई भी 300-400 की स्पीड लगभग जहाज की हो, आदमी कूद जाए और फिर चल के जा रहा है, वो पैदल चल के जा रहा है और आराम से पैदल चल के वो एम्बुलेंस तक जा रहा है, और फिर उसकी छोटी मोटी जो चोटें हैं उसका इलाज चल रहा है, मतलब वो चल के गया है ना, उसकी कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। और कैसे ये संभव हो गया, मतलब मसलन भगवान कष्ट भी दे रहा है, डरा भी रहा है, वार्निंग भी दे रहा है। भैया अब जितनी अगले 4-5 दिन जो ये न्यूज़ देखेंगे और किसी ने जहाज पकड़ना होगा, जिसने न्यूज़ देख ली और उसने जहाज पे चढ़ना होगा, तो चढ़ते सार वो अरदास करेगा भगवान ये उड़ जाए और सही उतर जाए, पर फिर धीरे धीरे ये अरदास उतनी बंद हो जाएगी। एक 2 मिनट और लूँगा आपके, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको उत्तराखंड का। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो हम ग्रीनस की टीम में, मैं भी था, सेवादारों की टीम में जब हम गए तो हम सुबह सुबह तैयार होके अलग अलग गाँव में ऊपर गाड़ी में बैठ के मरीज देखने जाते थे। तो हमारे साथ कुछ सेवादार भेजे जाते थे जो सामान उठा के चलते थे, और डॉक्टर थे थोड़े सोफिस्टिकेटेड कह सकते हो। तो क्या होता कि रास्ते में बेस कैंप से चलते थे तो एक जगह आती थी जहाँ पे पहाड़ से झरना गिरता था, वो सड़क के ऊपर से होके आगे फिर खाई में गिरता था। वो इतना तेज था भी कई बार खाली गाड़ी अगर हो तो गाड़ी बहा के ले जाता था अपने साथ। तो ऐसे ही जब पहले दिन हम गए तो लोगों ने कहा भी बस गाड़ी को खाली मत छोड़ना, एक तो ये डर लगे भी गाड़ी में बैठ जाएंगे कहीं बह ना जाए, लेकिन कंडीशन ये थी भी गाड़ी में बैठोगे तो ही गाड़ी निकलेगी वरना निकलेगी नहीं, खाली गाड़ी निकल ही नहीं सकती। तो क्या हुआ, पहले दिन जब गए तो सारे इकट्ठे हुए, एक लेडी डॉक्टर थी उसमें, उसने सबको कहा भी ऐसा एक काम करो, पहले 5 मिनट सुमरन करो। सबने 5 मिनट सुमरन किया, नारा लगाया 1-2 बार 3 बार, फिर वो गाड़ी क्रॉस कराई तो गाड़ी क्रॉस कर गई। अगले दिन फिर उसी रास्ते से आना था,
अगले दिन जब फिर उस रास्ते पे आए तो फिर गाड़ी रोक ली गई, बोला भी ऐसा है 2 मिनट सिमरन करो। 2 मिनट सिमरन किया तो गाड़ी क्रॉस कराई, गाड़ी क्रॉस कर गई। तीसरे दिन आए तो बोले भैया नजदीक उसी रास्ते पे फिर पहुंचे, बोले नारा लगाओ, नारा लगा के गाड़ी फिर क्रॉस कर गई। तो चौथे दिन आए, बोले कुछ नहीं होता, टप जाएगी टपा लो। मतलब क्या है कि इंसान भूल जाता है भी भगवान भी कोई चीज है, और जब भगवान को याद कराना हो भी मैं भी कुछ हूँ, और अगर मैं मार सकता हूँ तो मैं बचा भी सकता हूँ, और मैं इस हद तक बचा सकता हूँ भी ऐसे ऐसे हादसे से भी बचा सकता हूँ। अगर मुझे मारना है तो मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आदमी वैसे ही मर जाएगा। तो खैर प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए और लोग ईश्वर का गुणगान गाएं, सुखी रहें। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, नंदन सतगुरु तेरे आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।